کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ صفت تھی کہ آپ اپنی امت کے متعلق بڑے حریص تھے، آپ اپنی امت کے متعلق اتنے پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ سورہ القحف کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں تک الفاظ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہ ڈال لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کرنے والے تھے، تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ بلائی کا ارادہ کر لیں پھر اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ اسے اسلام کی نعمت جو ہے، اسلام کی دولت جو ہے اس کا فہم عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اسلام کا صحیح فہم جو ہے وہ عطا ہو جاتا ہے، اور یہ نعمت اسلام جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج پوچھ کے دیکھیے ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں، آج ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ مصائب کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے مصائب پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ چیز نے تنگ نہیں کیا، یہ فیملی سے کٹ جانا، یہ تمہارے لیے کرائسس کا آنا، تو وہ یہ کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے ایک بچی نے اسلام قبول کیا، میں نے اس کا انٹرویو جب لیا تو میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ کو والدین کی یاد نہیں آتی، بہن بھائیوں کی یاد نہیں آتی؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ یہ ایک میری فیملی کیا، اس طرح کی 100 فیملیاں بھی ہوں میں اپنے اللہ پہ قربان کر دوں گی۔ یہ اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑے تاجر بنے، اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے تو آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلا تھا میرے پاس سواری بھی موجود تھی، میرے پاس بیوی بھی موجود تھی، میرے پاس بچے بھی موجود تھے، بھائیوں نے مجھ سے سواری چھین لی کہ یہ ہمارے مشترکہ بزنس کی سواری ہے، اگر تم مکہ چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ سواری تمہیں چھوڑ کے جانا ہوگی۔ جب میں تھوڑا آگے آیا میرے سسرال والوں کو پتا چلا، وہ کہنے لگے ہماری بیٹی کو ادھر چھوڑ کے جاؤ گے۔ جب میں تھوڑا اپنا سفر آگے بڑھتا ہوں تو میرے والدین، میرا جو قبیلہ اور کنبہ تھا وہ میرے پاس آگے کہنے لگے یہ بچوں کو ادھر چھوڑ کے جاؤ، یہ ہماری نسل ہے، ان کو تم لے کے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن مجھے یہ بتاؤ کہ سب کچھ لٹنے کے بعد بھی جب یہاں پہنچے ہو کیا ایمان بچا کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی ایمان کے لیے تو میں نے سب چیزوں کی قربانی دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم ایمان بچا کے آ گئے ہو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں لٹا ہے، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑے اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ ارادہ کر لیں ہدایت دینے کا پھر اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، ایمان کے بغیر چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ ایون کے تاریخ میں اسے عام الحزن، غم کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، آپ سوچتے ہوں گے نا کہ بلال اتنی دور سے آیا، وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا، کوئی کہاں سے آیا وہ اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا، اور میرا چچا جو ہر وقت میرے اوپر چھتری کی طرح سایہ کر کے رکھنے والا تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا نہیں کی۔ اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیتیں نازل فرمائی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت دینا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ ہدایت کی دولت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ایک خصلت بد کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کھیتیوں میں سے، اپنے چوپایوں میں سے
कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए मुख्तस करते और कुछ अपने शुरका के लिए मुख्तस कर दिया करते थे। कहते ये अल्लाह के लिए है और ये जो हमारे शुरका जिनको हम अल्लाह का शरीक बनाया हुआ है, ये जिनको हमने अपना रब माना हुआ है, कुछ हिस्सा उनके लिए भी मुकर्रर कर देते। और अल्लाह फरमाते हैं अगर वसा औकात अल्लाह के हिस्से में से कुछ कम पड़ जाता तो अपने शुरका के हिस्से से उठा के अल्लाह के हिस्से को पूरा नहीं किया करते थे, और अगर उनके शुरका के हिस्से से कम पड़ जाता तो वो अपने शुरका से इतना डरा करते थे कि अल्लाह के हिस्से को उठा के कम कर देते और अपने शुरका का हिस्सा पूरा कर दिया करते थे। और ये आज से 1400 साल के पहले के जमाना जहलियत की रस्में नहीं है, बल्कि आज भी अगर आप देखें आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर फलां जगह पे फलां न्याज ना पहुंचाई तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर फलां जगह पे फलां काम ना किया तो ये नुकसान हो जाएगा। ये आज भी उम्मत के अंदर अकीदे रखने वाले लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को जिक्र करके अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमें अपने अकीदों की इस्लाह करनी चाहिए, अल्लाह से डरने वाला बनना चाहिए। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की एक खसलत बद का तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने इनके ऊपर गाय और बकरियों की चर्बी को हराम कर दिया तो इन्होंने उस चर्बी को पिघला करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने इनके ऊपर इस चर्बी को हराम किया तो इन्होंने उसका तेल बना करके उसको बेचना शुरू कर दिया। आज भी उम्मत के अंदर कुछ लोग यहूदियों की रवश के ऊपर खुद तो अगरचे खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, अगर शराब खुद नहीं पीते, लेकिन उसकी कीमत खाने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने यहूदियों के ऊपर उसकी चर्बी को हराम किया तो उन्होंने उसको बेच करके पिघला करके उसके तेल को फरोख्त करके फअकलू समनहु उसकी कीमत को खाना शुरू कर दिया। तो ये यहूदियों की खसलत बद का अल्लाह ताला ने यहां पे जिक्र किया है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के खुलासे का जिक्र किया है। वो चंद 10 वसीयतें हैं जिनको उलमा ने पूरे इस्लाम का खुलासा कहा है, अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कहिए कि आओ मैं तुम्हारे ऊपर वो चीजें पढ़ देता हूं जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दी हैं। फरमाया वो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज ये है अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, कि तुम अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया करो। फरमाया गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। तुम्हें पैदा करने के अंदर उसका कोई शरीक नहीं है, उस अकेले ने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम उसके साथ किसी को शरीक क्यों ठहराते हो? पहली चीज अल्लाह ने यह बयान फरमाई। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया करो, अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहा करो। आज शायद हम ये समझते हैं कि मैं वालिदैन की जरूरतों को पूरा करता हूं, मैं उनके अखराजात उठाता हूं। ये बूढ़े वालिदैन, झुकी हुई कमरों वाले आज हमारी दौलतों के भूखे नहीं है। कितने वालिदैन हैं उनसे पूछ के देखें, वो तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा चंद लम्हों के लिए मेरे पास बैठ जाए, मैं अपने दिल की कुछ बातें उससे करने वाला बन जाऊं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आज ये हमारे बच्चे जो कल को हमारा मुस्तकबिल है, आज हम इनको वक्त दें। आज ये हमारे साथ बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम अपनी औलादों को वक्त नहीं देते, अपने बच्चों के अखराजात सारा कुछ पूरा करते हैं। कल को क्या होता है, ये बच्चा जब बड़ा होता है बाप को उठा के ओल्ड हाउस में जमा करवा देता है, उस वक्त बाप फिर पछतावा करता है। आज हम अपने मुस्तकबिल को संभालें, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आज हम सारी दुनिया को वक्त देते हैं, वक्त नहीं देते तो अपने घर और अपनी जात को वक्त नहीं देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पे फरमा रहे हैं कि वालिदैन के साथ जो है वो हर सूरत में एहसान करने, उनकी नाफरमानी नहीं करनी, इवन के अगर वालिदैन गैर मुस्लिम भी हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी एक सहाबिया आई, आके कहने लगी, बल्कि आपकी उम्मुल मोमिनीन में से थी, आके कहती अल्लाह के नबी मेरी वालिदा मेरे पास आ रही हैं, अभी वो मुशरिका हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी करूं? आपने फरमाया सिलीहा, हां तुम उसके साथ सिला रहमी करो, वो तुम्हारी मां है। अगरचे वालिदैन गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो,
ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہو یا پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹوں میں ہو، ہر صورت میں تم اپنی اولاد کو قتل کرنے والے نہ بنو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی باتیں مت کیا کرو۔ فحاشی اور بے حیائی کے کام جو ہیں وہ چاہے پوشیدہ ہو چاہے وہ ظاہرن ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کو تم ترک کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو تم حق کے علاوہ قتل کرنے والے مت بننا۔ اور حق کی صورتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی کسی کو قصاصاً قتل کر دے تو اس کا جواب ہے صرف مسلمان کو قتل کرنے میں، اور ایک ایسا سید زانی جو بوڑھا ہے اور وہ زنا کرتا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہے المفارق لجماعتہ، ایسا مسلمان جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لیتا ہے، ارتداد میں چلا جاتا ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو تم کھانے والے نہ بنا کرو۔ یہ یتیم ہے، اس کے مال کو حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب یہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے مال کو پوری امانت کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دیا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَبِالْقِسْطِ، جب تم ترازو تولنے لگو تو کسی کو تولتے وقت ماپتے وقت اس میں کم مت کیا کرو۔ فرمایا جب دینے لگو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا پلڑے کو جھکا کر کے دیا تو اللہ تمہارے لیے اس میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو عدل کی بات کیا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی جانے والی کیوں نہ بات ہو، تم عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نام پہ وعدے کیا کرو ان کو تم پورے کرنے والے بنو۔ یہ 10 باتیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اور علماء نے ان 10 باتوں کو دین کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا یہ نمازیں پڑھنا، میرا یہ قربانی کرنا، میری یہ زندگی اور میرا یہ مرنا، یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی جو ہم اپنی ہر نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میری مالی عبادتیں، یہ میری بدنی عبادتیں، یہ میری ہر طرح کی جو عبادتیں ہیں وہ کوئی عبادتیں کیوں نہ ہو، یہ سب کی سب ایک اللہ کے لیے ہیں، اس میں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک دن آنے والا ہے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور وہاں پر کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہاں پر ہر جان کو اپنا حساب دینا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پہ آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن ماں بھی جان چھڑا کے بھاگے گی، اس دن باپ بھی جان چھڑا کے بھاگے گا۔ یہ یار اور دوست جن کے اوپر انسان کو بڑا مان ہوتا ہے اور وہ بھائی جس کو انسان اپنے بازو سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس قیامت کے دن یہ سب کے سب رشتے اور ناطے جو ہیں یہ انسان سے جان چھڑا کے بھاگتے ہوں گے، اس دن حساب دینا ہوگا تو انسان کے اپنے نفس کو اللہ کے دربار میں اکیلے دینا ہوگا۔ یہاں پہ یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے، آگے سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عقائد کے حوالے سے کافی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اس بات کو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں ایک دن قائم ہونے والا ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، جس دن اللہ ترازو کو قائم کریں گے اس دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ فرمایا جس کا
नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो अल्लाह के यहां कामयाब हो जाएगा, और जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो उस दिन नाकाम हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरू बिल आमाल, तुम अमल करने में जल्दी किया करो, सुस्ती ना अख्तियार किया करो। आपने अमल को, तराजू को भरने वाले हमें कलिमात भी बताए। आपने फरमाया जो इंसान अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसके तकाजों को समझते हुए फरमाया ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये एक कलिमा तमलाउल मीज़ान, ये मीज़ान को भर देने वाला है। और एक हदीस में जिसे इमाम बुखारी अपनी सबसे आखिरी हदीस के तौर पे लेके आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान, अल्लाह को दो कलमे बड़े पसंद हैं। फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, कहने में जुबान पे बड़े हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन जब कल क़यामत के दिन मीज़ान लगेगा, तराजू लगेगा, उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फरमाया वो कलिमात क्या हैं? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया इन कलिमात को पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे तराजू को नेकियों से भर देंगे। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है। उसके बाद आगे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का वाकया इस सूरा में कदरे तफसील जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हमने फरिश्तों को कहा कि तुम आदम को सजदा करो। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। और अल्लाह फरमाते हैं हमने पूछा मा मनाका अल्ला तस्जुदा, तुझे क्या वजह है कि जिस वजह से तूने सजदा नहीं किया? शैतान ने अल्लाह की बात को मानने की बजाय आगे से लॉजिक पेश की, कहने लगा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, अल्लाह आपने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मिट्टी तो नीचे होती है, आग का काम भड़कना होता है, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूं? जब इसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा कि तूने ये तकब्बुर इख्तियार किया है, अब तू हमारे दरबार से निकल जा, आज के बाद तू जो है वो मरदूद कर दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं फिर इसने अल्लाह से मोहलत मांगी और इसने अल्लाह को कहा अल्लाह अब मैं तेरे बंदों के रास्तों पर बैठ करके इनको गुमराह करूंगा, मैं इनके आगे से भी हमला करूंगा, इनके पीछे से भी आऊंगा, इनकी दाईं साइडों से भी आऊंगा, बाईं साइडों से भी आऊंगा, ऊपर और नीचे से भी आऊंगा, मैं इनके ऊपर आकर के तेरे बंदों के में से अपना हिस्सा निकालूंगा। और अल्लाह फरमाते हैं जब ये शैतान का वाकया हो गया, उसके बाद आगे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आदम अब आप और आपकी बीवी जो है वो जाइए और जन्नत में रहिए, जहां से आपका दिल चाहे आप सैर होके खाइए, लेकिन एक दरख्त ऐसा है जिसका फल आपने नहीं खाना है। लेकिन उस पहले दिन से जो दो ग्रोह बन गए थे, एक हिजबुल्लाह और एक हिजबुल शैतान, शैतान ने उसी दिन से अपना काम शुरू कर दिया था। वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया। अल्लाह फरमाते हैं फवस्वसा लहुमुश शैतान, शैतान ने उन दोनों को वसवसा डाला। और वो वसवसा क्या था? वो ये था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ये फल खाने से क्यों रोका है? वजह यह है अगर तुमने ये फल खा लिया अन तकूना मलाकैन, तुम तो फरिश्तों में से हो जाओगे, और अगर तुमने फल खा लिया तकूना मिनल खालिदीन, तुम यहां हमेशा रहने वालों में से हो जाओगे। ये वसवसा डाल के उस शैतान ने अपना काम किया। अल्लाह फरमाते हैं उसने कस्में उठा करके उनको कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं, ये मैं कस्में उठा के बात कर रहा हूं, अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा यहां पे रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गए। अल्लाह फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया तो वो जन्नती लिबास जो था वो आदम और हव्वा के बदन से उतर गया और ये जन्नत के पत्तों को लेकर के अपने बदन को ढांपने लगे। और अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम जमीन पे उतर जाओ, अब तुम जमीन में मुशक्कत के साथ जाके मेहनत करने वालों में से होगे। और अल्लाह फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, उन कलिमात का भी अल्लाह ने यहां पे तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने अपने रब के यहां जो कलिमात थे वो ये थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी उस लफ्ज़ को माफ फरमा दिया। और अल्लाह फरमाते हैं ऐ बनी आदम तुम भी इस बात को समझ लो, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, कहीं ये तुम्हें अपने बहकावे में न ले आए।
फत्ताखिजुहु अदुव्वा, तुम इसको अपना दुश्मन समझो, इससे चौकन्ने रहा करो और इससे बच करके रहा करो। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले हैं वो किसी सूरत भी अल्लाह की जन्नत के वारिस नहीं बन सकते। फरमाया काफिरों का जन्नत में जाना ऐसे ही महाल है जैसे सुई के नक्के से ऊंट का गुजरना महाल है, जैसे उसमें से ऊंट नहीं गुजर सकता उस तरह काफिर भी अल्लाह की जन्नत में कभी नहीं जा सकते। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नती और जहन्नमी लोगों का एक मुकालमा होगा। जन्नती लोग जो है वो असहाबे नार को पुकार के कहेंगे कि क्या तुमने वो चीजें पाली जिसका तुमसे तुम्हारे रब का वादा था, हमसे हमारे रब की जो नेमतों के वादे थे वो तो हमने पा लिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद आगे सूरा अल आराफ का जो नाम आराफ है वो इस वजह से है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान में ये आड़ होगी, ये दीवार होगी, इसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहादीस पढ़े तो पता चलता है कि कल क़यामत के दिन मुसलमान 4 ग्रोहों में तकसीम किए जाएंगे। पहला ग्रोह वो होगा जो बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह की जन्नत के वारिस बनेंगे, और दूसरा ग्रोह वो होगा कि जिनकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी उनको दाएं हाथ में नामा आमाल मिल जाएंगे, और तीसरे वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी। ये असहाबे आराफ होंगे, इनको अल्लाह इस जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो दीवार होगी उसके ऊपर खड़ा करेंगे और बिलाखिर ये भी अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन जाएंगे। और चौथा ग्रोह वो होगा जिनकी नेकियां कम पड़ जाएंगी और बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी। और फिर इस चौथे ग्रोह के साथ जो है वो रसूलुल्लाह की सिफारिश से कुछ लोगों को बख्श दिया जाएगा, कुछ को शुहदा की सिफारिश से, कुछ को हफ़ाज़े कुरान की सिफारिश से। ये जो सिफारिशों के मामलात हैं ये इन चौथे ग्रोह के साथ होंगे। उसके बाद फिर बाकी लोगों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब जहन्नमियों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा कुछ लोग फिर भी ऐसे होंगे जो बिल आखिर अपनी सजा पूरी करके, जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे। अगर से जब उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा एक नहर होगी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गुस्ल देंगे, उनके बदन से जहन्नुम की जो कालतें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जन्नत में जब वो जाएंगे वहां पर उनकी सोसाइटी पैदा होगी जिसका नाम अहादीस में जहन्नमीयून आया है, वो उस सोसाइटी में रहने वाले होंगे। ये 4 ग्रोह जो हैं मुसलमानों के होंगे। ये असहाबे आराफ का भी अल्लाह ने यहां पे जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं इनको भी अल्लाह अपनी जन्नतों का वारिस बना देगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको भी अल्लाह उन खुश नसीबों में कर दे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, या जो असहाबे जमीन होंगे जिनको दाएं हाथों में नामा आमाल मिल जाएंगे और ये खुशकिस्मतियों के साथ अल्लाह के वारिस बन जाएंगे। इन्हें जहन्नुम से आजादी के परवाने और जन्नत के दाखिले के परवाने मिलेंगे। अल्लाह मुझे और आपको इन खुश नसीबों में से फरमाए। आगे आके कुछ कौमों का अल्लाह ने तज़किरा किया है, वो सूरह हूद वगैरह में इंशाअल्लाह उनका बितफसील हम पढ़ेंगे कि उन कौमों के ऊपर कौन कौन नबी आए और उनकी नाफरमानियों से किस किस तरह के अजाब आए। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का फहम जो है, कुरान का जो सही तरह से फहम है वो फहम हासिल करके अपनी जिंदगियों में इसको इंतबाह करने की भी तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।